खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का SMS न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। लॉरी एंड ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जुमेरात की सुबह अंबरपेट अली कैफ़े स्क्वायर पर ग्रेटर हैदराबाद में मिट्टी के टिप्परों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक धरना मुनज़्ज़म किया गया। एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि इमारत का फजला टिप्परों में मुंतकिल किया जाएगा और इससे ट्रैफिक को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन्होंने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टिप्परों की नकलो हरकत पर पाबंदी के नए इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। इन लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि कई हज़ार ख़ानदान अपनी रोज़ी रोटी के लिए इन टिप्पर्स पर इन्हिसार करते हैं और पुलिस हुकाम के इस फैसले से वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह इनका दावा है कि रिन की कंपनी डंपिंग यार्ड में मिट्टी डालने के 350 रुपये वसूल करती है, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जवाब दे और ग्रेटर में लो में टिप्पर्स की नकलो हरकत पर पाबंदी उठाए और डंपिंग यार्ड में मुफ्त में मिट्टी डालने के इक़दाम करे। दूसरी सूरत में इन्होंने इंतबा दिया कि वो मुकम्मल तौर पर काम बंद करेंगे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर का मुहासरा भी करेंगे। पेश है खुसूस में चंद मनासिर। नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अब्बास रजवी की SMS न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। लैंड ऑर्डर वालों से हमको इंसाफ चाहिए और जो है ना DHMC वालों से भी। ये सब हमारे ये पूरे हैदराबाद मिनी टिप्पर लारी ओनर्स और जो है ना ड्राइवर्स का जो है ना स्ट्राइक से चल रहा है। आज 3 दिन से बंद है। ट्रैफिक वाले जो है ना हमको जो है ना जबरदस्ती 1600 2000 रुपये चालान कर रहे हैं और नाइट में 10:30 से सुबह 7:30 तक चलो बोल रहे हैं। नाइट में कौन करने वाला है? इस ऐसा काम तो कहीं कोई नहीं करे से। और जो है ना चालान भी जो है ना ऐसा चालान है, गाड़ी को 3 दिन तक रख लिए, एकदम 20 गाड़ी को डाल दिए और कोर्ट को जाओ बोल रहे हैं, वकील को लगाओ बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे नए कानून निकाले हैं और जो है ना ऐसा कानून निकाले थे कमाने का जो है ना 1000 रुपये एक गाड़ी को, और हम जीएंगे कैसा ऐसे लोग? और जो है ना ये ट्रैफिक भी जो है ना हम जो टाइमिंग दिए ना, टाइमिंग के हिसाब से हम जो है ना सुबह में थोड़ी देर 2 घंटे स्कूल को जाने के टाइम पे हम गाड़ियाँ वो हिसाब से हम गलियों में चला लेंगे, लेकिन मेन रोड पे नहीं आएंगे। जैसा मेन चीज़ें जैसा इमलीबन बस स्टैंड है और सिकंदराबाद स्टेशन है, नामपल्ली से, वैसे रूटों पे जो है ना मेन ट्रैफिक है। हम गाड़ियाँ वाले अब से नहीं 25 साल 30 साल से हम लोग कभी नहीं देंगे नो एंट्री को, वो टाइम पे असल टाइम पे स्कूल के टाइम पे। लेकिन अब जबरदस्ती हम लोग को रोक के जो है ना गाड़ियाँ कोई नहीं चलना बोल के बोल रहे हैं। ये जबरदस्ती हमसे नहीं होगी। ऐसा जबरदस्ती करेंगे तो अब हम लोग पूरे जो है ना स्ट्राइक पे रह जाएंगे। आप जैसा समझा 10-50 आदमी भी आके समझा नहीं समझेंगे। ये एक का नहीं है मसला, मेरा एक का नहीं है। तमाम जो ना ऐसे ड्राइवर 1500 ओनर 1500 गाड़ियाँ वाले हैं, वो 1500 में 3 लेबर ड्राइवर और हर जना है, इस पे जीने वाले कई लोग हैं। अब आप लोग डिसाइड करो जो भी सोचना है, हम आपको जो है ना और 5 दिन टाइम दे रहे हैं आपको। 5 दिन में जो भी डिसाइड करना है कर दो हमारे को। और बोलता రామ్ కీ సంస్థ అనే సంస్థ ప్రైవేట్ సంస్థ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో డంపింగ్ యార్డ్ పెట్టారు. మా యొక్క మట్టి లారీల డంపింగ్లో వేయాలని మాకు సూచనలు ఇచ్చారు. మేము ఆ డంపింగ్ యార్డ్లోనే వేస్తామని మట్టి పోస్తున్నాము. దానికి 350 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. మాకు లారీకి ఇచ్చేది 1300 1200. అందులో 350 డంపింగే పోతున్నాయి, లేబర్కు పోతాయి, అన్ని పోగా మాకు డబ్బులు ఏం మిగులుతలేవు. ముఖ్యంగా ఆ రామ్కీ సంస్థ ఆ మట్టి ఛార్జీలు తీసేయాలని మా ప్రధానమైన డిమాండ్. లేకపోయినచో 100 రూపాయల చొప్పునైనా తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అది మెయిన్ ముఖ్యము. ఇది జరిగే లోపలనే మళ్ళా 2 రోజుల క్రితం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారా నో ఎంట్రీ అని ఒకటి విడుదల చేశారు. మా ఈ మినీ టిప్పర్లు చిన్న లారీలు మట్టి లారీలు అవి నైట్ పూట నడవవు. నైట్ పూట నడిచినా ఇబ్బందులు. బస్సులో మట్టిలో పడుతుంటాం కాబట్టి సౌండ్ వచ్చి ఎవరు మట్టి ఎత్తనియ్యారు. కాబట్టి నైట్ నడవు, మా డే నడుస్తాయి. డే నడిచి వ్యర్థాలు ఇల్లు గులగొట్టిన మట్టి ఏదైనా చెత్త అవన్నీ మా ఇంట్లో లిఫ్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి మాకు ఈ యొక్క నో ఎంట్రీని ఎత్తివేయాలని కోరుతున్నాం. ప్రధానమైన డిమాండ్ ముఖ్యమంత్రి గారిని. ఈ యొక్క మినీ టిప్పర్లు మా హైదరాబాద్లో 1000-1500 ఉంటాయి. దాని ద్వారా కొన్ని వేల కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయి. మినీ టిప్పర్ ద్వారా ఎలాంటి నష్టము, ఎలాంటి ట్రాఫిక్ జామ్ హైదరాబాద్లో కావు. ఆ లారీ ఉండేది ఎంత, ఒక ఇన్నోవా కార్ అంత ఉంటుంది. అది దాని గురించి ఇంతమంది మీద
ఉక్కుపాదం దొక్కినట్టు దొక్కి చాలన్లు 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 పెనాల్టీలు వేస్తున్నారు. దీన్ని ఎత్తేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సిటీ మొత్తంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సిటీ మొత్తంలో ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు రామికి వాళ్ళు కలిసి మా ఒక లారీలో నడవకుండా సిటీలో తిరగకుండా 7 నుంచి తిరగొద్దని నిబంధనలు పెట్టి 2 రోజుల కాచి ఈ హైదరాబాద్ లో చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఒక లారీ నడితే ఒక డ్రైవర్ బతాడు, ఒక సేటు బతాడు, ఒక 5 మంది లేబర్లు బతారు. మినిమం ఈ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో దగ్గర ఒక 1500, 2000 లారీలు ఉన్నాయి, ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి. ఇది అంతా మొత్తం శుద్ధి చేస్తేనే, రోడ్ల మీద మట్టి, ఇళ్ల మట్టి తీస్తేనే హైదరాబాద్ క్లీన్ గా ఉంటది. లేకపోతే చాలా ఇబ్బందిమైన పరిస్థితి. ఈ ఉద్యమము, ఈ ర్యాలీ కానీ, ఈ స్ట్రైక్ కానీ ఇంతటితో ఆగదు. చాలా ఉధృతంగా చేస్తాం. చాలా రోడ్ల మీదకి వస్తాం. రేపటి నుండి లారీలు తీసుకొచ్చి, జనాలను తీసుకొచ్చి మా ప్రధాన డిమాండ్ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది నోటరీ తీసేయాలి. మా లారీలు యథావిధిగా నడిచినట్టు చేయాలి. ఇప్పటికీ ట్రాఫిక్ లేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా నడవడం. మొన్ననే 15 లారీలు 20 లారీలు పట్టుకుపోయి 5,000 ఛాలెంజ్ చేసారు. కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తెచ్చుకొని లారీ రిలీజ్ చేసుకోవాలని డిమాండ్ పెట్టారు. అది చేయాలంటే మాకు దగ్గర ఒక రోజు 500, 600 మిగిలేదే ఇబ్బంది. 15,000, 20,000 ఏచి ఛాలెంజ్ కడతాం, ఏచి బండ్లు నడిపిస్తాం. చాలా బతుకుడు ఇబ్బంది ఉన్నది. ఈ లారీలు నడవకపోతే చాలా ఒక 1000 కుటుంబాలు రోడ్ల మీదకి వస్తాయి. చాలా ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితి. ఇది ట్రాఫిక్ కమిషన్ కానీ, ప్రభుత్వం కానీ దృష్టికి పోయడానికి మేము ఇవాళ స్టార్ట్ చేసాం. రేపటి నుండి లారీలు, ట్రాక్టర్లు మొత్తం రోడ్ల మీద తీసుకొచ్చి చాలా నిరసన వ్యక్తం చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి ఏమైనా వెళ్ళే అవకాశం పోతాం. ఇట్లా మాకు అది కాకపోతే మేము ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి పోతాం, సీఎం దగ్గర పోతాం, అందరి దగ్గర ఎక్కడికైనా పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీడియా ద్వారా సీఎం ముఖ్యమంత్రి ఏం కోరుకుంటున్నారు? అది మన నోటరీ ఎత్తేయాలని డిమాండ్. రామ్కి సంస్థ నోటరీ సంబంధించి రాంకి వాళ్ళు కూడా 350 రూపాయలు ఒక ట్రిప్ కు వసూలు చేసి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఒకరు మనం సైలం లేకపోతే డబ్బులు ఎమ్మడి అయ్యారు. ఒకరు 1000 పెట్టాలి. చాలా బండ్లు నడపలేని పరిస్థితి. ఇప్పటికే రామ్కో వల్ల బండ్లు చాలా బండ్లు మూడకుంటూనే నడపలేము. ఇప్పటికి ఈ ట్రాఫిక్ వల్ల ఇంకా ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితి. మేము బతకలేము. సీఎం గారు ఏదైనా మాకు న్యాయం చేయాలి. ఒకవేళ న్యాయం చేస్తే ఎంత దూరం అంటే అంత దూరం వెళ్ళడానికి సిద్ధం.